Ropes Vocart Foundation Indian Trust Special Coaching to 8th, 9th and 10th Digital Virtual Learning Bangarupalam, Palamanar, Gangavaram Petapanjani Mandals. Hi, hello, this is yours Rajkumar. Welcome to Ropes Organization, and today our topic is chloroplast. Okay, and here we are going to discuss about the chloroplast topic. Ee roju manamu chloroplast క్లోరోప్లాస్ట్ గురించి మనము డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. And this is a chloroplast, and here the scientists, they want to know about the chlorophyll pigment here, and when the cell is broken up, then only they can be isolate the chloroplast, and it is a very difficult task to the scientist. అంటే క్లోరోప్లాస్ట్ని కణాల నుంచి వేరు చేయాలని అనేక మంది సైంటిస్టులు అనుకున్నారు, కానీ ఫైనలీ అది చాలా డిఫికల్ట్ టాస్క్ అని తెలుసుకున్నారు. కానీ వన్ అండ్ ఓన్లీ సైంటిస్ట్, హీ డిస్కవర్డ్ అబౌట్ దట్ అండ్ హీ కుడ్ ఐసోలేటెడ్ ద క్లోరోప్లాస్ట్ ఫ్రమ్ ద సెల్. ఇఫ్ ద సెల్ ఈస్ బ్రోకెన్, దెన్ ఓన్లీ the chloroplast can be isolate. Okay, and who is the scientist? And none other than Daniel Arnon. Daniel Arnon in 1954 he isolated chloroplast from the cell. Chloroplast from the cell. And here, and the chloroplast, if you observe carefully, and it was found that the three membranes present in the chloroplast. అంటే మనము క్లోరోప్లాస్ట్ అనేటువంటి ఒక సెల్ ఆర్గనల్ చూసినట్టయితే క్లోరోప్లాస్ట్లో ఎన్ని లేయర్స్ ఉంటాయంటే మనకి 3 లేయర్స్ ఉంటాయండి. ఓకే, and here you look at here that this is the inner membrane, and and this is intermembrane space, and different types of the pods are there, and the 3 membranes are there. The first one is the inner membrane and outer membrane. The 2 membranes are there, but the third membrane is there. Already I told you how many layers present in the chloroplast means 3. The third layer, the stacked sac-like structure is there. The stacked sac-like structure is there. That is called third layer. That is called grana. That is called grana. Okay. And here, if you see in the chloroplast diagram, actually one present above 1 by 1, above 1 by 1, above 1 by 1. మీరు దొంతరల వంటి నిర్మాణాలను చూసినట్టయితే ఒకదానిపైన ఒకటి అరేంజ్ అయి ఉంటాయండి. దాన్ని ఏమంటామంటే మనం థైలకాయిడ్స్ అంటాం. ఓకే, అండ్ ద sac-like structures present above one another, that is called thylakoids. Okay, and the group of thylakoid is this is the group, this is all the group thylakoid. The group of the thylakoid, that is called granum. The stacked sac-like structure, also known as granum,
And another definition of granum means a group of thylakoid is known as granum. అంటే ఈ దొంతరల వంటి నిర్మాణాలను మనం థైలకాయిడ్స్ అంటాము. ఈ థైలకాయిడ్స్ అన్నిటినీ కలిపి మనం ఏమంటామంటే గ్రానా అని అంటాం. And if you see, actually here the intermediary fluid portion is there, that is called stroma. That is called stroma. The intermediary the fluid portion can be called stroma. Okay, that is called stroma. And here in between the grana, actually some thylakoids are there. The thylakoids are connected in between the two granas, that is called stroma thylakoids. That is called stroma thylakoids or stroma lamillae. Stroma thylakoids or stroma lamillae అని అంటాం. అంటే రెండు గ్రానా మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ పైప్ లైక్ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ని ఏమంటామంటే మనము స్ట్రోమా థైలకాయిడ్స్ లేదా స్ట్రోమా లామిల్లే అనేసి అంటామండి. ఓకే, అలాగే మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ గ్రానా, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్ట్రోమా, అండ్ ద గ్రానా విచ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ట్రాపింగ్ ద సన్లైట్ ఎనర్జీ. గ్రానా ఏం చేస్తుందండి? ట్రాపింగ్ సన్లైట్ ఎనర్జీ. And after trapping the sunlight energy, what will happen, and which is responsible to synthesize the glucose molecules. Okay, and then stroma. And stroma, here also the enzymatic reactions also occurred here for the synthesis of the glucose molecules. Finally the glucose molecules can be joined together and turns into form a starch. అంటే ఇక్కడేమో గ్రానం అనేది సన్లైట్ని అంటే సూర్యరశ్మిని శోషించుకోవటానికి ఉపయోగపడితే ఇక్కడ స్ట్రోమా అనేది ఇక్కడ ఏం జరుగుతాయంటే సో మెనీ ఎంజైమాటిక్ రియాక్షన్స్ ఆర్ దేర్. The so many enzymatic reactions are takes place and which is responsible to synthesis of glucose and turns into a starch finally. అంటే ఇక్కడ ఎంజైమాటిక్ రియాక్షన్స్ అనేటువంటివి జరిగి స్ట్రోమాలో మనకి గ్లూకోజ్ అనేది గ్రీన్ ప్లాంట్స్లో సింథసిస్ అయ్యి ఫైనల్గా అది స్టార్చ్గా కన్వర్ట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుందండి. ఓకే, అంటే పిండి పదార్థాలు అనేటువంటివి తయారవడానికి కొన్ని ఎంజైమాటిక్ రియాక్షన్స్ అనేటువంటివి అవసరం అని మనము తెలుసుకున్నాం ఇక్కడ. ఇంకా చూడండి స్ట్రోమా లామిల్లే అంటారు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద total content regarding to the chloroplast, briefly account. And here, and some substances present in the chloroplast which is captured the light, that is called photosynthetic pigments. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఇప్పుడు కొన్ని సబ్స్టెన్సెస్ ఉంటాయండి, కొన్ని పదార్థాలు. సమ్ సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది క్లోరోప్లాస్ట్ అండ్ దట్ సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ఈజ్ క్యాప్చర్డ్ సన్లైట్, captured sunlight, and that is known as photosynthetic pigment. Photosynthetic pigments. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే కొన్ని పదార్థాలు అనేటువంటివి క్లోరోప్లాస్ట్లో ఉంటాయండి. ఈ పదార్థాలు అనేటువంటివి సూర్యరశ్మిని శోషించుకుంటాయి అన్నమాట. దాన్ని ఏమంటారంటే మనకి ఫోటోసింథటిక్ పిగ్మెంట్స్ అంటారు. అండ్ సెవరల్ పిగ్మెంట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ అండ్ టు సింథసైజ్ ద గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ ద గ్రీన్ ప్లాంట్స్. అంటే గ్రీన్ ప్లాంట్స్లో గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ని సింథసిస్ చేయటానికి
కావలసినటువంటి పిగ్మెంట్స్ కావలసినటువంటి పిగ్మెంట్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ ఉంటాయి. ఈ పిగ్మెంట్సే మనకి గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ని సింథసిస్ చేయటానికి హెల్ప్ అవుతుంది. ఇక్కడ గ్రీన్ ప్లాంట్స్లో అంటే గ్రీన్ ప్లాంట్స్లో పిండి పదార్థాలు అనేటువంటివి తయారవ్వాలి అంటే మొక్కలలో పిండి పదార్థాలు అనేటువంటివి తయారవ్వాలి అంటే ఇక్కడ ఖచ్చితంగా కొన్ని వర్ణద్రవ్యాలు అనేటువంటివి అవసరం. దాన్నే కిరణజన్య సంయోగక్రియ వర్ణద్రవ్యాలు అంటారు. ఈ వర్ణద్రవ్యాలు అనేటువంటివి పిండి పదార్థాలను తయారు చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఓకే, అండ్ హియర్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ మనకి క్లోరోప్లాస్ట్లో మనకి ఏమేమి జరుగుతాయి అంటే ఇక్కడ కొన్ని పిగ్మెంట్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయండి. అంటే ఆల్రెడీ ద క్లోరోప్లాస్ట్ which is containing the chlorophyll pigments. The chlorophyll pigment which is having one atom, that is called magnesium. The magnesium which is responsible for exhibit the green color and also which is responsible for to do the photosynthesis process also. అంటే క్లోరోఫిల్లో ఉండేటువంటి ఆటమ్ ఏది అంటే మెగ్నీషియం. అండ్ ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ది హీమ్ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్. అంటే ఇది ఎలా ఉంటుందంటే హీమ్ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్ని పోలి ఉంటుంది. అంటే which atom present in the chlorophyll? Magnesium. Which atom present in the hemoglobin? Iron. And what is responsible for the hemoglobin and which is responsible for transport the oxygen in the blood? Hemoglobin లో మనకి హిమోగ్లోబిన్ ఎందుకు అంటే దీంట్లో ఎందుకు మామూలుగా ఐరన్ అంటాం దీనండి. ఐరన్ అనేది మనకి హిమోగ్లోబిన్లో ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ విచ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ద ఆక్సిజన్ ఇన్ ద బ్లడ్. ఆక్సిజన్ని మనం రక్తంలో సరఫరా చేయడానికి ఏ విధంగా అయితే ఉపయోగపడుతుందో మనకి క్లోరోఫిల్లో మెగ్నీషియం ఆటమ్ అనేది ఉంటుంది. అదేంటంటే కలర్ని ఎగ్జిబిట్ చేయడానికి కానీ లేదంటే కిరణజన్య సంయోగక్రియ జరగడానికి కానీ ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ ఫైనలీ ద క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్ కెన్ బి అసోసియేటెడ్ విత్ ద థైలకాయిడ్ మెంబ్రెయిన్స్. కొన్ని క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్ ఏంటి అంటే మనకి థైలకాయిడ్ మెంబ్రెయిన్స్తో కలుస్తాయండి. ద క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ అసోసియేటెడ్ విత్ thylakoid membranes. Thylakoid membranes. Okay, and here so many pigments are there, that is chlorophyll A and chlorophyll B. The chlorophyll A exhibit blue green color and chlorophyll B exhibit yellow green color. క్లోరోఫిల్ ఏ అనేది బ్లూ గ్రీన్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తే క్లోరోఫిల్ బి అనేది ఎల్లో కలర్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. ఎల్లో గ్రీన్ని, క్లోరోఫిల్ ఏ అనేది బ్లూ గ్రీన్ని, ఆ క్లోరోఫిల్ బి అనేది ఎల్లో గ్రీన్ కలర్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ హియర్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? C55 H72 O5 N4 Mg and C55 H70 O6 N4 Mg, and this is the formulas of chlorophyll A and this is the formula of chlorophyll B. Okay, and finally the so many pigments, nearly 250 to 400 pigments formed as a group, and then light harvesting complex are formed or photosynthetic unit is formed. అంటే రకరకాల పిగ్మెంట్స్, అంటే అన్ని పిగ్మెంట్స్ అన్ని వర్ణద్రవ్యాలు కలిసి మనకి గుంపులుగా ఏర్పడతాయండి. దాన్ని ఏమంటామంటే మనం లైట్ హార్వెస్టింగ్ కాంప్లెక్స్ లేదా ఫోటోసింథటిక్ యూనిట్ అని అంటాం. అండ్ వాట్ వీ కాల్ the different types of the pigments, nearly 250 to 400 pigments formed as a
గ్రూప్డ్ మేనర్, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ లైట్ హార్వెస్టింగ్ కాంప్లెక్స్, LHC అంటాం. లేదు అంటే ఫోటో సింథటిక్ యూనిట్ అంటాం. ఫోటోసింథటిక్ యూనిట్ అంటాం. అంటే అన్ని రకాల వర్ణద్రవ్యాలు కలిసి గుంపులుగా ఏర్పడితే దాన్ని లైట్ హార్వెస్టింగ్ కాంప్లెక్స్ లేదా ఫోటోసింథటిక్ యూనిట్ అంటాం. ఇక్కడ కిరణజన్య సంయోగ క్రియ ప్రమాణము అంటాం దీన్ని తెలుగులో. దీన్ని లైట్ హార్వెస్టింగ్ కాంప్లెక్స్ అంటాము. అలాగే మనకి సెవరల్ ఈవెంట్స్ అక్కర్డ్ ఇన్ డ్యూరింగ్ ది ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్, ఓకే, ఇన్ ది క్లోరోప్లాస్ట్. అంటే కిరణజన్య సంయోగ క్రియ జరిగే సమయంలో క్లోరోప్లాస్ట్లో అనేక రకాల చర్యలు జరుగుతాయి అని అన్నారు. అవి ఏవో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఓకే, అండ్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ the light energy can be converted into, and first one, the several events occurs in the chloroplast in during the photosynthesis process. కిరణజన్య సంయోగ క్రియలో క్లోరోప్లాస్ట్లో అనేక రకాల చర్యలు జరుగుతాయి. అవి ఏ చర్యలు ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద లైట్ రియాక్షన్, ద లైట్ ఎనర్జీ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కెమికల్ ఎనర్జీ. లైట్ ఎనర్జీ అంటే మనకి ఇక్కడ ఏంటి, కాంతి శక్తి అనేది రసాయన శక్తిగా మారుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్. స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ అంటే నీటి అణువు అనేది విడిపోవడం. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, రిడక్షన్. ద రిడక్షన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టు కార్బోహైడ్రేట్. ఓకే, అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది కార్బోహైడ్రేట్గా మారుతుందండి. దిస్ 3 రియాక్షన్స్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ది క్లోరోప్లాస్ట్ వైల్ డ్యూరింగ్ ది ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్. అంటే కిరణజన్య సంయోగ క్రియ జరిగేటప్పుడు ఎటువంటి చర్యలు క్లోరోప్లాస్ట్లో జరుగుతాయి అంటే మనకి ఇవన్నీ కూడా ఈ 3 పాయింట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, మీరు నోట్స్ రాసుకోవాలి. ఓకే, and then what will happen? We know the light is required for the synthesis of glucose molecules in the green plants. అంటే ఒక గ్రీన్ ప్లాంట్స్లో మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేటువంటివి లేదా గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్ అనేటువంటివి లేదా పిండి పదార్థాలు అనేటువంటివి ఉత్పత్తి అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఏం జరగాలి అంటే మనకి కొన్ని చర్యలు అనేటువంటివి జరగాలి. అండ్ దట్ ఈస్ ద లైట్ reaction is very important. Okay, and the plant utilized by the sunlight only they can make carbohydrates. అంటే మొక్కలు అనేటువంటివి సూర్యరశ్మిని తీసుకొని పిండి పదార్థాలను తయారు చేసుకోగలవండి. అంటే when the light has been captured, it can help even in the dark condition also, that can be continued. అంటే డే టైంలో తీసుకున్నటువంటి లేదా డే టైంలో క్యాప్చర్ చేసినటువంటి లైట్ ఎనర్జీ అనేది ఏమవుతుంది అంటే నైట్ టైంలో ప్లాంట్స్ అనేటువంటివి కంటిన్యూగా యూజ్ చేసుకుంటాయి. వన్స్ ద ప్లాంట్ దే హ్యావ్ బీన్ క్యాప్చర్డ్ ద లైట్ ఎనర్జీ, ఇట్ కెన్ హెల్ప్ టు కంటిన్యూ ఇన్ ద డార్క్ కండిషన్ ఆల్సో. అంటే డే టైం తీసుకున్నటువంటి లైట్ని నైట్ టైంలో కూడా ప్లాంట్స్ అనేటువంటివి యూజ్ చేసుకుంటాయి. అండ్ సమ్ రియాక్షన్స్ విచ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిపెండింగ్ అపాన్ ద లైట్, అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ లైట్ రియాక్షన్ ఆర్ లైట్ డిపెండెంట్ రియాక్షన్స్ అంటాం. ఏవైతే మనకి కాంతి పైన ఆధారపడతాయో వాటిని ఏమంటామంటే లైట్ రియాక్షన్స్ అంటాము. వాటిని ఇంకొక పేరు ఏంటి అంటే లైట్ డిపెండెంట్ రియాక్షన్స్ అంటాం, కాంతి చర్యలు అని అంటాం. అలాగే రెస్ట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్స్ కెన్ బి కాల్డ్ అండ్ విచ్ ఆర్ నాట్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద లైట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లైట్ ఇండిపెండెంట్ reactions
ఆర్ డార్క్ రియాక్షన్స్ అని అంటాం. ఏవైతే కాంతి పైన ఆధారపడతాయో వాటిని కాంతి చర్యలు అనేసి, ఏవైతే కాంతి పైన ఆధారపడవో ఆ చర్యలను ఏమంటామంటే మనము నిష్కాంతి చర్యలు అనేసి అంటామండి. అండ్ ద లైట్ రియాక్షన్స్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ గ్రానా అండ్ డార్క్ రియాక్షన్స్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ స్ట్రోమా. డార్క్ రియాక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకి స్ట్రోమాలో జరిగితే, లైట్ రియాక్షన్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఈ గ్రానాలో జరుగుతాయి. ఓకే, what is the grana function? Light captured. And what is the stroma function? And which is a site of the enzymatic reactions leading to synthesized glucose molecule. ఓకే, ఎంజైమాటిక్ రియాక్షన్ జరగడానికి స్ట్రోమా ఉపయోగపడితే, గ్రానం అనేది లైట్ని క్యాప్చర్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు మీకు ఒకసారి బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి ఫస్ట్ నుంచి. మొట్టమొదటిగా చాలామంది శాస్త్రవేత్తలు ఏం చేశారు అంటే క్లోరోప్లాస్ట్ని సపరేట్ చేయాలి అనుకున్నారు. అది వీలు కాలేదు. కణాలని మనము వేరు చేస్తేనే మనకి క్లోరోప్లాస్ట్ని సపరేట్ చేయొచ్చు కణంలో నుంచి అనేసి. క్లోరోప్లాస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ సెల్ ఆర్గనల్, ఇది ఒక కణాంగం. కాబట్టి చాలామంది శాస్త్రవేత్తలు ప్రయత్నించారు, కానీ అది వీలు పడలేదు. ఆ తరువాత 1954 సంవత్సరంలో మనకి డేనియల్ ఆర్నాన్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ ఏం చేశాడు అంటే ఆ క్లోరోప్లాస్ట్ని సపరేట్ చేయడం జరిగింది, సెల్ని బ్రేక్ చేసి. ఆ తరువాత మనకి అండ్ వాట్ ఈజ్ ద పార్ట్స్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది కనుక్కోగలిగినారు. అంటే క్లోరోప్లాస్ట్ కణాంగం లోపల మనకి ఎటువంటి భాగాలు ఉన్నాయి, వాటి యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి అనేటువంటివి తెలిసాయండి. ఆ తర్వాత క్లోరోప్లాస్ట్ అనేటువంటి కణాంగం గురించి వివరించడం జరిగింది. ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ని మనం తీసుకున్నట్టయితే 3 రకాల మెంబ్రెయిన్స్ లేదా మనకి పొరలు అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఒకటి బయట పొర, లోపలి పొర అండ్ ఇన్సైడ్ అనమాట. ఇప్పుడు అవుటర్ లేయర్, ఇన్నర్ లేయర్ అండ్ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ లేయర్, సెకండ్ లేయర్, థర్డ్ లేయర్ అని కూడా చెప్పచ్చు మనము. ఇప్పుడు ఫస్ట్ లేయరు అవుటర్ లేయర్, సెకండ్ లేయర్ ఇన్నర్ లేయర్, థర్డ్ లేయర్ వచ్చేసి థర్డ్ లేయర్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫార్మ్డ్, ద థర్డ్ లేయర్ ఫార్మ్డ్ యాజ్ ఏ థైలకాయిడ్ ఆర్ థైలకాయిడ్స్ అంటే గ్రానా. అంటే ఇవేంటంటే గ్రానా థైలకాయిడ్స్. మీరు చూసినట్టయితే థైలకాయిడ్స్ గ్రానా అటువంటి ఫామ్ అవుతాయి. అంటే థర్డ్ లేయర్ ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట థైలకాయిడ్స్ గ్రానాని. ఓకే, అండ్ హియర్ ద సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ దే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ థైలకాయిడ్. దొంతరల వంటి నిర్మాణాలని మనము థైలకాయిడ్స్ అంటాము. ఈ థైలకాయిడ్స్ అన్నిటినీ కలిపి మనం ఏమంటామంటే మన గ్రానా అనేసి అంటామండి. ఇప్పుడు గ్రానా అనేది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది? సూర్యరశ్మిని శోషించుకోవటానికి ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే థైలకాయిడ్స్ అనేటువంటివి ఇక్కడ ఈ గ్రానం దగ్గర మామూలుగా ఈ మొత్తం చూసినట్టయితే మనకి ఒక ఫ్లూయిడ్, ఒక జెల్లీ వంటి పదార్థం అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటారంటే స్ట్రోమా అంటారు. ఈ స్ట్రోమా అనేది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందంటే అనేక రకాల ఎంజైమ్స్ చర్యలు జరిగి, ఎంజైమ్స్ వల్ల అక్కడ మనకి గ్లూకోజ్ లేదా పిండి పదార్థాలు అనేటువంటివి తయారయ్యి ఆ తర్వాత మనకి మంచి ఫోటోసిన్థసిస్ జరగటానికి పాసిబుల్ ఉంటుంది అనేసి వీళ్ళు దీంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఆ తరువాత మనకి ఇక్కడ క్లోరోప్లాస్ట్లో కొన్ని సబ్స్టెన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ పదార్థాలు సబ్స్టెన్సెస్ అంటే పదార్థాలు అంటాం. ఆ సబ్స్టెన్సెస్ అనేటువంటివి మనకి సూర్యరశ్మిని శోషించుకుంటాయి. దాన్నే మనం ఏమంటామంటే కిరణజన్య సంయోగక్రియ వర్ణద్రవ్యాలు అంటాము అని అన్నారు. అంటే ఈ మొక్కలలో పిండి పదార్థాలు అనేటువంటివి తయారు అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా అనేక రకాల వర్ణద్రవ్యాలు అనేటువంటివి ఉండాలి అనేసి చెప్పడం జరిగింది. అలాగే క్లోరోఫిల్లో ఏ పిగ్మెంట్ ఉంటుంది అంటే మెగ్నీషియం. ఎందుకంటే అది ఫోటోసింథసిస్ జరగడానికి కానీ లేదా గ్రీన్ కలర్ని ఎగ్జిబిట్ చేయడానికి కానీ ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఇట్స్ సిమిలర్ టు ది హీమ్ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్. అంటే హీమ్ ఆఫ్ హిమోగ్లోబిన్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి క్లోరోఫిల్లో మెగ్నీషియం అనేది ఏ విధమైనటువంటి పోలికను కలిగి ఉంటుందంటే మన రక్తంలో ఉన్నటువంటి ఐరన్ని పోలి ఉంటుంది. రక్తంలో ఏ విధంగా అయితే మనకి ఐరన్ అనేది ఉంటుందో హిమోగ్లోబిన్ అనేది మనకి బ్లడ్లో ఉంటుంది. దాంట్లో కూడా ఐరన్ మాలిక్యూల్ ఉంటుంది. కాబట్టి
అంటే దాని సిమిలర్ అంటే దాని పోలిక చేసి చెప్పడం అనేది జరిగిందండి. ఇప్పుడు క్లోరోఫిల్ అనేది ఏ విధంగా అయితే గ్రీన్ కలర్ని కిరణజన్య సంయోగ క్రియని తెలియజేస్తుందో అలాగే ఐరన్ అనేది ఉండడం వల్ల మనకి హిమోగ్లోబిన్ అనేది మన బ్లడ్లో ఉంటుంది అనమాట. ఆ హిమోగ్లోబిన్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఆక్సిజన్ని మన రక్తంలో సరఫరా చేయడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. అలాగే మనకి చాలా రకాల క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్ అనేటువంటివి థైలకాయిడ్ మెంబ్రెయిన్స్తో అసోసియేట్ అయింటాయండి. అవి మామూలుగా కొన్ని క్లోరోఫిల్ ఏ, క్లోరోఫిల్ బి అనేసి చెప్పచ్చు. క్లోరోఫిల్ ఏ అనేది మనకి బ్లూ గ్రీన్ కలర్ని కలిగి ఉంటే క్లోరోఫిల్ బి అనేది మనకి ఎల్లో గ్రీన్ కలర్ని కలిగి ఉంటుంది. అలాగే దాదాపు ఎన్ని రకాల వర్ణద్రవ్యాలు అనేటువంటివి కలిసి మనకి లైట్ హార్వెస్టింగ్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అంటే 250 నుంచి 400 రకాల వర్ణద్రవ్యాలు అనేటువంటివి కలవడం వల్ల మనకి లైట్ హార్వెస్టింగ్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దాన్నే మనము కిరణజన్య సంయోగ క్రియ ప్రమాణం అని కూడా చెప్పచ్చు. దాన్ని ఫోటోసింథటిక్ యూనిట్ అని కూడా చెప్పచ్చు అని చెప్పారు. అంటే ఇవన్నీ ఈవెంట్స్ అన్నీ జరగడం వల్ల ఇక్కడ ఏం జరుగుతాయి అంటే డ్యూరింగ్ ది ఫోటోసిన్థసిస్ ప్రాసెస్ సెవరల్ రియాక్షన్స్ ఆర్ సెవరల్ ఈవెంట్స్ అక్కర్స్ ఇన్ ది క్లోరోప్లాస్ట్. అంటే కిరణజన్య సంయోగక్రియ జరిగేటప్పుడు క్లోరోప్లాస్ట్లో అనేక రకాల చర్యలు చోటు చేసుకుంటాయి. అవి ఏవి అంటే కాంతి చర్య అనేది రసాయన చర్యగా మారడం, అలాగే ఈ నీటి అణువు అనేది విచ్ఛిన్నం అవటం, అలాగే ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది క్షయీకరణం చెంది మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ని ఫామ్ చేయటం. ఈ 3 పాయింట్లు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అలాగే కొన్ని మొక్కలైతే లైట్ని క్యాప్చర్ చేసుకొని లైట్ లేని సమయంలో ఆ సూర్యరశ్మిని ఉపయోగించుకొని మనకి ఫోటోసిన్థసిస్ అనేది జరగడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ కాంతి చర్య పైన ఆధారపడేటువంటి చర్యలను ఏమంటామంటే కాంతి చర్యలు అంటాము. అలాగే కాంతి చర్య పైన అంటే కాంతి పైన ఆధారపడనటువంటి చర్యలను ఏమంటామంటే మనము నిష్కాంతి చర్యలు అంటాం. దాన్ని మనము డార్క్ రియాక్షన్స్ అనొచ్చు అంటారు. ఇప్పుడు కాంతి చర్యలు అనేటువంటివి ఎక్కడ జరుగుతాయంటే గ్రానాల్లో జరుగుతాయి. నిష్కాంతి చర్యలు ఎక్కడ జరుగుతాయి అంటే స్ట్రోమాలో జరుగుతాయి అని చెప్పాము. ఓకే, ఇది మనకి క్లోరోప్లాస్ట్ గురించి అండి. ఓకే, నేను మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను. మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే ఖచ్చితంగా కూడా మీరు కామెంట్లో పోస్ట్ చేసినట్టయితే మళ్ళీ నేను చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మీకు ఏమైనా డిఫికల్ట్ అనిపించినా కూడా మీరు మాకు సెండ్ చేసినట్టయితే మెసేజ్ డెఫినెట్లీ మేము మళ్ళీ రిపీట్ చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉంటాం. అలాగే మీకు ఈ సండే లైవ్ క్లాసెస్ అనేది మేము ఏర్పాటు చేస్తున్నాం అందరి కోసం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మీరు లైవ్ క్లాసెస్కి అటెండ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఆ లైవ్ క్లాస్లో మేము ఏం చెప్పబోతున్నామో అంటే మీరు ఏ విధంగా ఎగ్జామ్స్ రాయాలి, మీకు ఉండేటువంటి ఆ ఎగ్జామ్ ఫియర్నెస్ అంటే ఎగ్జామ్ అంటే భయం ఎలా పోగొట్టుకోవాలి, అంటే పేపర్ ప్రజెంటేషన్ ఏ విధంగా చేస్తే మనం అనుకున్నటువంటి మార్కులు మనకి వస్తాయి అనే అంశాలపైన మేము ఒక చిన్న వీడియో చేద్దాం, ఒక లైవ్ క్లాస్ చేద్దామని మేము అనుకుంటున్నాం. ఇది కేవలం పిల్లల కోసం మాత్రమే. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఒక 1 అవర్ మీ టైంని మా కోసం కేటాయిస్తే ఖచ్చితంగా మేము చెప్పేటువంటి పాయింట్స్ మీకు బాగా ఉపయోగపడతాయి అని మేము అనుకుంటున్నాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. డోంట్ forget, do like and share and subscribe our channel. Thank you.